Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وذريته وجميع صحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم خصوصا إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي أصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين، ثم خصوصا إلى روح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن عبيد الله وبنه جديد وبصري وعلوي وجميع ساداتنا على أبي علوي، ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بارس، ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قطب الدعوة الرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد إلى جميع أبناء الكرام الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن الأطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأطاس الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي والحبيب أحمد بن حسن الأطاس إلى روح شيخه السيد أحمد زين دهلان، ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البوصيري والشيخ محمد بن عبد الكريم السمل المدني، ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد رشد البنجري والشيخ محمد فشل الأنوار بن العاج إسماعيل البنجري والشيخ محمد شراي والشيخ شرباني عبد المغير والشيخ سمن مولية والشيخ شعلم شعراني عريف، ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأبوه الحبيب حسن بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم خصوصا إلى روح السيد محمد بن علوي بن عباس الملك الحزري، ثم خصوصا إلى روح سيد الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويدخل نيتنا بنيتهم ويحشرنا بزمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعني اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وتدبر وتفهم ما قد ابتلي به الأنبياء من إنكار أتباعهم عليهم مثل قصص آدم مع ابنيه وشيث مع قومه ونوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat pula karunia-Nya, lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, para sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita disertai dengan perbuatan taat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di tanggal 9 Dzulhijjah atau di dalam hari Arafah. Nah, di dalam hari Arafah ini di antara amalan yang dianjurkan oleh ulama adalah membaca doa Arafah. Doa Arafah itu Nabi Muhammad menamainya doa Arafah. Cuman isinya itu adalah zikir. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayah lahul hamdu wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca. Itu termasuk doa yang diajari Nabi untuk dibaca di hari Arafah. Namanya doa, cuman isinya zikir. Nah, sama seperti kayak doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus itu kan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Itu kan dinamai doa Nabi Yunus, cuman di dalamnya itu ada doa. Isinya zikir. Kenapa? Karena di dalam zikir itu sebenarnya ketika orang berzikir itu, maka pada hakikatnya orang tersebut memancing yang namanya Allah itu akan mengabulkan hajat. Apalagi kan kalau seandainya doa Nabi Yunus itu kan isinya istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya mengakui kesalahan itu kepada Tuhan. Maka ketika itu sebenarnya itu adalah pancingan supaya Allah itu mau mengabulkan hajat kita. Dan itu lebih mujarab. Makanya kan kita setiap berdoa itu, di antara yang dianjurkan para ulama itu sebelum berdoa itu memulai dengan meminta ampun. Makanya kan Allahumma ghfir lana wa liwalidina. Jadi mulai dengan meminta ampun. Tujuannya apa? Supaya dengan pertama kali kita meminta ampun itu Allah berkenan mendengar segala macam munajat kita. Berkenan mendengarkan segala macam hajat kita. Nah, makanya tadi di antaranya doa Arafah. Doa Arafah itu namanya doa. Nabi Muhammad mengarani itu, menamai itu dengan doa Arafah, tapi isinya zikir. La ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dianjurkan untuk diperbanyak dibaca di hari Arafah. Nah, pula yang biasanya dianjurkan oleh para ulama itu adalah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Itu kalau seandainya pian melihat, di antaranya di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya dianjurkan itu dibaca sebanyak 1000 kali. Cuman kalau seandainya kita mampunya seberapa, ya sudah dibaca semampunya. Artinya jangan sampai tertinggal daripada membaca surah Al-Ikhlas.
Lalu kemudian di dalam hari Arafah ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena ujar ulama, afdal yaum Arafah afdalu ayyamid dunia. Hari Arafah itu ujar ulama adalah hari yang paling afdal di atas muka bumi. Di dalam satu tahun yang kita lewati itu, hari yang paling afdal itu, hari terbaik itu adalah hari Arafah. Makanya kan Nabi Muhammad menegaskan di dalam hadis yang mungkin ulun sudah sampaikan di minggu yang lalu, bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada hari, ujar Nabi, yang lebih banyak Allah itu membebaskan seseorang dari azab neraka melebihi daripada di hari Arafah. Jadi ketika itu hari Arafah, makanya kan di antara dosa yang paling besar, bahkan ulama itu mengkategorikan di antara dosa yang paling besar itu adalah di antaranya adalah ketika tiba hari Arafah dan seseorang meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian di dalam hatinya masih menyimpan keraguan apakah dosanya diampuni atau tidak. Nah, itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Di antara dosa yang paling besar. Kenapa? Karena ketika itunya ragu terhadap kasih sayang Allah. Jadi bahkan ragu ketika kita sudah bertaubat nih, menyesali perbuatan, lalu kalau seandainya masih ada di dalam perasaan kita tuh ragu apakah diampuni atau kada, maka ujar ulama itu termasuk dari bagian dosa yang paling besar. Kenapa? Karena saat itu kita sedang berburuk sangka dengan Tuhan. Nah, coba bayangkan bagaimana keutamaan hari Arafah itu. Nah, dan luar biasanya adalah kemuliaan hari Arafah itu bukan cuman diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan wukuf, tapi Allah itu membagikan itu semua kepada orang-orang yang mendapati hari Arafah. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jadi yang kita belum bisa berangkat haji atau kita yang kada sedang melaksanakan ibadah haji, tetap mendapatkan karunia bertemu dengan hari Arafah. Sekalipun kita kada wukuf di Arafah. Dan bahkan berapa banyak orang itu diampuni karena sebab keberadaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Jadi bahasanya orang yang wukuf di Arafah itu adalah perwakilan kita yang kada berangkat haji. Apalagi ketika di hari Arafah itu, ketika orang-orang itu sudah berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf, Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan bahwasanya ketika melihat manusia itu berkumpul di Arafah dalam keadaan wukuf, maka saat itu ujar Nabi, Allah itu membanggakan manusia ini di hadapan para malaikat. Artinya ujar Nabi kan menggambarkan bahwasanya ketika itu Allah menyeru kepada para malaikat, ujar Allah, lihatlah malaikat bagaimana hambaku itu menempuh perjalanan yang jauh dengan tujuan hanya semata karena. Jadi ketika itu Allah itu membanggakan perkumpulan manusia itu di hadapan malaikat. Dan luar biasanya keberkahan itu dirasakan dan didapati oleh orang-orang yang tidak wukuf di Arafah. Semua mendapatkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa itu doa macam-macam. Nah, kenapa? Karena di antara hari yang paling mustajab untuk berdoa itu adalah hari Arafah. Jadi supaya kita memperbanyak berdoa di hari Arafah. Bukan cuma malamnya, tapi di siang harinya. Lebih lagi adalah ketika mendekati waktu maghrib, dari habis azhar sampai maghrib. Itu lebih lagi dianjurkan untuk bermunajat di waktu tersebut. Makanya kan bahkan orang yang wukuf itu ketika itu kan orang itu kan beramalan, biasanya orang yang wukuf di Arafah itu. Nah, di antara waktu yang kalau bisa tuh jangan sampai tertinggal itu adalah ketika waktu asar sampai maghrib. Kenapa? Karena itu adalah waktu emas di dalam hari Arafah. Nah, kita pun yang kada berangkat, kalau bisa dari asar sampai maghrib itu jangan sampai terlewatkan sia-sia. Karena ini cuma sekali setahun, cuma satu hari di dalam satu tahun. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kembali bertemu hari Arafah yang akan datang. Makanya kan ujar Habib Umar juga, beliau berapa banyak orang-orang yang awalnya tercatat sebagai orang yang celaka, tapi kemudian ketikanya menanam kebaikan di hari Arafah, mengubah keadaannya menjadi orang yang beruntung di hari kiamat. Jadi awalnya tercatat sebagai orang yang celaka, tapi karenanya menanam sebuah kebaikan di hari Arafah,
maka itu semua menyebabkan orang tersebut menjadi tercatat sebagai orang yang beruntung di hari kiamat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beruntung. Lagi kan dianjurkan kita untuk berpuasa di hari Arafah. Berpuasa di hari Arafah kan Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, kafiru sanatil lati qablahu wallati ba'dahu, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi bersabda, ujar Nabi, puasa di hari Arafah itu menghapus dosa tahun lalu dan menghapus dosa di tahun yang mendatang. Artinya 2 tahun terhapus ketika orang berpuasa di hari Arafah. Makanya banyak di antara ulama itu mereka berpandangan dari hadis ini, mereka dapat memahami bahwasanya, ujar ulama, barang siapa yang diberikan taufik untuk berpuasa di hari Arafah, maka pada hakikatnya orang tersebut diinginkan oleh Allah panjang umurnya sampai tahun yang akan datang. Jadi ketika orang diberikan karunia taufik untuk sempat berpuasa di hari Arafah, maka pada hakikatnya orang tersebut diinginkan oleh Allah untuk panjang umur sampai bertemu tahun yang akan datang. Makanya kan inilah yang menjadikan 10 awal Dzulhijjah itu istimewa, lebih daripada 10 akhir daripada Ramadan. Kenapa? Karena di 10 akhir bulan Ramadan itu memang ada Lailatul Qadar. Di 10 akhir bulan Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar. Tapi di 10 awal Dzulhijjah itu ada hari Arafah dan ada hari raya. Itulah yang menjadikan 10 awal Dzulhijjah itu lebih istimewa dibanding 10 akhir daripada bulan Ramadan. Lalu kemudian membahas tentang wasiat, melanjutkan wasiat daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sampai kepada pembicaraan beliau, sampai kepada pesan beliau, ujar beliau, watadabbar, dan renungilah, watafaham, dan fahamilah, ma qad butuliya bihil anbiya'u min inkari atba'ihim alaihim, dengan apa-apa yang menimpa kepada para nabi dari ingkarnya pengikut-pengikut mereka terhadap para nabi tersebut. Jadi ujar beliau, karena kan sebelumnya beliau sudah mengisahkan kepada kita bagaimana beliau itu menjelaskan supaya kita ini bersabar terhadap sikap orang kepada kita. Lalu kemudian ujar beliau mengingatkan, ujar beliau, fahamilah dan renungilah, bahkan para nabi, ujar beliau, mendapatkan cobaan yang sama dari pengikut-pengikut beliau. Nah, pengikut-pengikut ini bukan cuma orang yang menentang. Bahkan ada di antara para nabi itu mereka mendapatkan cobaan dari orang yang mengikutinya. Artinya dari umatnya seorang yang beriman. Tapi tetap nabi tersebut mendapatkan ujian dengan umatnya yang menerima ajarannya tersebut. Jadi bukan cuma dari orang yang memusuhi, bahkan dari orang yang mengimani pun akan terjadi ada yang namanya ujian di antara orang-orang yang beriman tersebut. Nah, seperti contohnya ujar beliau, mithlu qasasi Adam ma'abnai, seperti cerita Nabi Allah Adam beserta dua putra beliau, yaitu Qabil dan Habil. Coba pian perhatikan, Nabi Adam itu kan manusia pertama nih, manusia yang pertama yang ada di atas muka bumi. Kalau dipikir secara logika, harusnya kan kada mungkin rasanya ada bisa tergesek dengan manusia, karena manusia mana ada selain Nabi Adam. Artinya kan rasanya kada mungkin bisa timbul konflik antar manusia. Sedangkan saat itu yang ada tuh di bumi cuma Nabi Adam beserta istri beliau, Siti Hawa. Tapi lalu kemudian Allah mengingatkan, Allah memberikan contoh kepada kita bahwasanya bahkan Nabi Adam pun rupanya bisa mendapatkan ujian dari sesama manusia, bukan orang lain rupanya. Manusia itu adalah berasal dari putra beliau sendiri, yaitu Qabil, yang kemudian hari membunuh saudaranya Habil. Karena kan Nabi Allah Adam itu memerintahkan untuk kawin silang, artinya Habil itu memiliki saudarinya ini dinikahi Qabil. Qabil ini memiliki saudari kembarnya ini dinikahi oleh Habil. Supaya kada menikah
serentetan, artinya harus bersilang walaupun sama-sama bersaudara, tapi karena ada pilihan lain, tapi setidaknya dibuat menyilang. Nah, tapi kemudian Qabil ini kan kada terima karena merasa saudarinya ini lebih cantik dibanding saudari daripada dia. Akhirnya kada terima. Lalu kemudian cerita yang panjang, pada akhirnya kemudian Qabil itu membunuh Habil. Artinya bahkan Nabi Adam yang jelas-jelas manusia pertama aja bisa mendapatkan ujian dari sesama manusia. Dan rupanya manusia itu berasal dari anak beliau sendiri. Nah itu sekelas Nabi Adam kada lepas dari cobaan konflik dengan manusia. Bertikai atau timbul masalah dengan sesama manusia. Apalagi kita yang hidup miliaran orang hidup bersama kita. Sekelas Nabi Adam dia bisa timbul masalah karena keberadaan anak beliau, itu sekelas Nabi Adam. Padahal kan jaraknya kada jauh nih, anak langsung udah. Tapi itulah bagaimana bahkan Nabi itu mendapatkan ujian. Artinya manusia itu kada ada yang lepas dari ujian. Bahkan kalau seandainya hidup sorangan pun di dunia, tetapnya bakal merasakan ujian. Kenapa? Karena itulah mekanisme dunia. Karena itulah memang tatanan dunia. Karena kok diubah-ubah. Biar kita hidup sorangan kah, tetap kita akan mendapatkan ujian selama kita hidup di dunia. Kecuali kalau seandainya meninggal, lalu kemudian masuk ke dalam surga. Itu lain kisah. Nah seperti Nabi Allah Adam ini. Makanya kan orang yang pertama kali membunuh itu adalah Qabil. Makanya ujar Nabi, setiap orang yang dibunuh, ujar Nabi, dari manusia itu, setiap orang yang dibunuh secara zalim, maka itu semua dosanya akan mengalir kepada Qabil. Kenapa? Karena Qabil inilah orang yang pertama kali mengadakan yang namanya pembunuhan. Makanya kan ujar Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ujar Nabi, barang siapa yang membangun atau membuat satu adat yang baik, satu kebiasaan yang baik. Ujar Nabi, barang siapa yang membuat satu kebiasaan yang baik lalu kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka ujar Nabi yang mendapatkan pahala tersebut dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat, ujar Nabi. Makanya ini yang dinamakan pahala jariyah. Ini yang dinamakan pahala jariyah. Ada misalnya pian masjid. Masjid itu pian bantu untuk terus hidup mensyiarkan agama Allah. Maka selama masjid tersebut terbangun dan terisi lalu kemudian hidup dengan syiar agama Allah, maka saat itu kita pun mendapatkan pahala dari itu. Itu namanya pahala jariyah, bukan cuma tentang bangunan lah. Kadang-kadang kita bisa meninggalkan adat yang baik, misalnya di masjid kita adakan misalnya seperti pengajian misalnya, atau misalnya pengajian khusus anak-anak misalnya, atau bagi ibu-ibu misalnya mengadakan majelis khusus ibu-ibu misalnya. Lalu kemudian itu diikuti, diteruskan sampai misalnya pian misalnya meninggal, tapi itu majelis tetap diteruskan, maka pahala tersebut tetap mengalir kepada kita sekalipun kita sudah di dalam kubur. Dan itu pahala jariyah yang luar biasa. Makanya ujar Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ujar Nabi, barang siapa yang meninggalkan kebiasaan baik lalu kemudian diikuti, makanya mendapatkan pahala dari itu sampai hari kiamat. Tapi ujar Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ujar Nabi, barang siapa yang meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk ini yang paling bahaya itu adalah dari anak. Nah, ketika kita meninggalkan warisan buruk kepada si anak karena sifat yang buruk misalnya dicontoh oleh si anak, lalu kemudian itu terus diamalkan oleh si anak, lalu kemudian anak tersebut mewarisi kepada orang setelahnya atau bahkan mewarisi kepada orang sekitarnya, maka kita pun mendapatkan dosa yang sama. Nah, ini biasanya rentannya itu kepada anak atau kepada keluarga kita sendiri. Karena kadang-kadang kan ada sekat kan, artinya lalu kemudian menjadikan adat yang buruk itu dilihat dan dicontoh. Akhirnya dari situ terus menerus diwarisi oleh orang-orang setelahnya,
Dan orang yang pertama kali mengadakan kebiasaan buruk itu mendapatkan dosa sampai hari kiamat. Karena sebab kebiasaan buruk tadi. Banyak kebiasaan buruk tuh banyak, di antaranya misalnya suka menjelekkan orang lain. Menjelekkan orang lain, kemudian menjelekkan orang lain di hadapan si anak. Lalu kemudian ketika si anak itu mendengar orang tuanya menjelekkan orang lain, dia merasa itu adalah hal yang wajar. Diumpati oleh si anak. Bisa juga aja mengisahkan kawan-kawannya yang buruk. Lalu kemudian terbiasa sampainya ganal. Kalau kemudian ketikanya memiliki anaknya sama seperti itu, sikapnya kada berubah, maka itu sifat diwarisi oleh orang-orang setelahnya. Orang tua yang mewarisi itu sifat mendapatkan dosa sampai hari kiamat. Naudzubillah dari. Nah ini yang paling membahayakan, karena kadang-kadang kita kada sadar dengan itu. Atau kadang-kadang dengan keluarga kita seorang, dengan saudara kita seorang, atau dengan sepupu kita seorang, dengan orang-orang dekat, atau dengan kekawanan kita seorang, meninggalkan kebiasaan buruk yang diumpati, maka sampai kiamat kita mendapatkan dosa selama itu perbuatan buruk terus dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Naudzubillah. Ini yang bahaya. Nah seperti Qabil yang membunuh saudaranya, maka setiap orang yang membunuh sampai kiamat pahalanya itu ditransfer kepada Qabil yang pertama kali membunuh. Naudzubillah. Nah intinya di sini bahkan Nabi Allah Adam, ya, nang sekelas Nabi, sudahlah pernah tinggal di surga, lalu kemudian pulang menjadi manusia pertama di atas muka bumi, kada selamat dari yang namanya ujian. Nah supaya pian tahu kaitulah memang hakikat di dunia. Bahkan kalau seandainya pun malaikatnya hidupnya di dunia, artinya kalau seandainya malaikat itu hidupnya di dunia seperti manusia, maka niscaya malaikat pun kada akan lepas dari cobaan. Karena memang mekanisme dunia itu seperti itu. Nah makanya ujar Habib Ali bin Hasan, ujar beliau, pahamilah dan renungilah bagaimana para nabi-nabi itu mendapatkan berbagai macam pengingkaran dari pengikut-pengikut beliau. Seperti cerita Nabi Allah Adam beserta dua putra beliau. Lalu kemudian wasyith ma'a qaumi. Pula cerita Nabi Allah Syith bersama kaumnya. Nabi Allah Syith ini ujar sebagian ulama adalah anak daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu memiliki anak. Cuman Nabi Syith ini bukan termasuk dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib dipahami dan wajib dikenal. Karena kan Nabi itu banyak. Nabi itu banyak, di antaranya ada mungkin Bian pernah mendengar ada yang namanya Nabi Daniel, ada namanya lagi Nabi Hanzalah, ada lagi namanya Nabi Hadun, ada lagi nama nabi-nabi yang lain, pokoknya ada juga Nabi Sam'un. Nabi itu banyak. Nah di antaranya adalah Nabi Syith ini. Nah Nabi Syith ini bukan termasuk 25 Nabi yang memang wajib kita ketahui. Artinya kalau seandainya ada orang kada tahu dengan Nabi Syith, wajar. Karena pengetahuan tentang Nabi Syith ini Allah kada ceritakan di dalam Al-Quran. Karena 25 yang wajib itu adalah nabi-nabi yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran. Cuman memang kita harus akui Nabi itu banyak. Nah di antara nabi-nabi tersebut adalah Nabi Allah Syith. Nabi Allah Syith ini adalah anak daripada Nabi Adam. Nah Nabi Syith ini adalah kemudian Nabi yang mewarisi dakwahnya Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Allah Adam, maka yang mewarisi kepemimpinan setelah itu adalah Nabi Allah Syith. Nah di antara tugas Nabi Allah Syith ini adalah mendamaikan di antara anak-anak cucunya Nabi Allah Adam. Jadi Nabi Adam itu kan meninggal dalam keadaan meninggalkan anak cucu yang banyak. Karena beliau itu kan melahirkan anak yang cukup banyak. Nah lalu kemudian Nabi Syith ini mewarisi kepemimpinan itu. Artinya beliau itu menjaga kerukunan antara anak cucu Adam. Anak cucu Nabi Allah Adam. Tapi coba pian perhatikan, kan itu bahasanya keluarga sendiri itu. Keluarga dari Nabi Allah Adam. Kan ujung-ujungnya Nabi Adam nih. Ujung-ujungnya mereka nih bila kada beding sana, berkemanakan aja. Tapi kemudian ketika Nabi Syith ini diperintahkan oleh Allah untuk mewarisi kepemimpinan Nabi Allah Adam, untuk menjaga kerukunan antara keturunan Adam ini,
Tapi kemudian dari situ beliau mendapatkan cobaan. Nah, di antara cobaan itu adalah banyak di antara anak cucu Nabi Allah Adam yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Syith. Nah, banyak di antara mereka yang kemudian hari mengikuti jejaknya Qabil, karena Qabil itu kada langsung dibunuh. Jadi ketika Qabil itu membunuh Habil kan, nah Qabil itu sempat melarikan diri. Bahkan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Athir, bahwasanya bahkan Qabil itu sempat lama melarikan diri, bahkan sempat menjadi penyembah matahari. Nah, makanya kan di antara orang pertama kali yang mensekutukan Allah dari kalangan manusia itu adalah Qabil juga. Makanya kan orang yang menyekutukan Allah setelahnya, manusia yang menyekutukan Allah setelah itu, semua itu dosanya akan dihantarkan kepada Qabil tadi. Itu Qabil. Jadi sempat lama melarikan diri. Lalu kemudian ketika itu Nabi Allah Syith ini diperintahkan untuk menjaga kerukunan antara anak cucu Adam. Tapi permasalahan timbul adalah banyak di antara mereka kemudian mulai tertarik dan mengikuti Qabil. Mengikuti Qabil di pelariannya. Nah akhirnya ketika itu datanglah perintah dari Allah untuk Nabi Allah Syith ini memerangi Qabil dan membunuh Qabil. Artinya sebagai balasan dan qisas terhadap Qabil yang pernah membunuh Nabi. Nah dari situ akhirnya itulah terjadi peperangan pertama di antara manusia. Di mana ketika itu Nabi Allah Syith bersama pengikut beliau dari anak cucu Nabi Allah Adam yang kemudian mereka taat dan mengikuti perintah Nabi Allah Syith, dan Qabil yang kemudian banyak di antara pengikut-pengikut Nabi Allah Syith yang berbelot mengikuti Qabil. Terjadilah perang yang kemudian menjadi pertumpahan darah dan peperangan pertama di atas muka bumi. Nah, bahkan Nabi Allah Syith yang cuman bahasanya mengurusi keluarga pun bisa tertimpa cobaan dari situ. Harus menghadapi sama keluarga, harus menghadapi Qabil dan pengikutnya. Padahal Qabil dengan Syith hitungannya sama berdiri sanak, padahal sekalipun kada langsung, artinya Qabil berdahulu lalu kemudian setelah beberapa lama baru lahir Nabi Allah Syith. Cuman kan hitungnya berdiri sanak juga nih. Tapi dari situ akhirnya timbul konflik, ujian dan cobaan. Nah coba pian pahami bahkan sekelas Nabi Allah Syith mendapatkan cobaan dari dingsanak orang. Artinya manusia itu kada ada yang selamat dari cobaan dan ujian. Nah, sebagaimana Nabi Allah Syith dan Nabi Allah Adam kada lepas dari ujian dan cobaan. Nah, itu cerita Nabi Allah Syith. Nah, cuman memang memang Nabi Allah Syith ini memang jarang orang tahu. Jarang orang mengetahui cerita beliau. Ada lagi kadang-kadang yang orang kada tahu itu adalah Nabi Allah Sam'un. Ada lagi namanya Nabi Allah Daniel dan nabi-nabi yang lain. Apakah kita wajib untuk mengingat itu nama? Maka hukumnya kada wajib memang. Karena yang wajib kita ingat itu adalah 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nah, kalau seandainya kita kada ingat dengan namanya, kada apa-apa lah, kada apa-apa. Cuman kalau bisa ya kita harus mencari tahu juga supaya jangan sekedar mengetahui yang 25 aja, karena Nabi itu kan banyak. Di antaranya adalah Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir itu kan adalah Nabi yang bukan termasuk 25 Nabi kan. Tapi kemudian banyak orang-orang itu mengetahui Nabi Allah Khidir. Kenapa? Karena Nabi Allah Khidir itu erat kaitannya dengan Nabi Allah Musa kan. Di dalam surah Al-Kahfi kan Allah menceritakan perjalanan Nabi Allah Musa dengan seseorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki itu ujar ulama adalah Nabi Allah Khidir. Nah, apakah Nabi Allah Khidir itu masih hidup sampai hari ini? Maka ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang condong mengatakan Nabi Allah Khidir itu masih hidup sampai hari kiamat nanti, dengan dalil mereka masing-masing. Ada lagi sebagian mengatakan bahwasanya Nabi Allah Khidir itu sudah lama wafat. Yang mana yang bujur kita kada kau pastikan. Cuman banyak di antara orang-orang soleh itu yang mengaku dan menyampaikan bahwasanya orang-orang soleh tersebut pernah menemui Nabi Allah Khidir. Bahkan di sebagian riwayat bahkan Sayyidina Abu Bakar pun pernah menemui yang namanya Nabi Allah Khidir. Jadi apakah Nabi Allah Khidir hidup atau kada? Wallahu a'lam. Itu kan bukan juga menjadi keimanan yang harus kita tahu kan. Artinya kalau seandainya kita meyakini hidup pun kada ada masalah, karena ada dalil. Kalau seandainya pian meyakini Nabi Allah Khidir itu sudah wafat pun kada ada masalah, karena tuh kada sama sekali mengganggu keimanan kita. Kada ada sejarahnya orang salah faham dari itu
lalu kemudian masuk neraka, kata itu. Itu bukan sesuatu yang wajib untuk kita fahami dan kita ketahui. Berbeda dengan 25 tadi. 25 nabi dan rasul wajib kita ketahui. Wajib kita fahami. Sebenarnya memang kita harus sampaikan banyak di antara ulama-ulama itu yang mereka mengklaim diri beliau pernah bertemu Nabi Allah Khidir. Dan itu kada mustahil memang. Ketika Allah itu menghendaki, seandainya Allah itu menghendaki manusia, bahkan bukan Nabi Khidir pun, kalau seandainya Allah itu menghendaki manusia itu hidup sampai akhir zaman, bisa-bisa aja. Kada mustahil. Karena itu semua datangnya dari Allah. Nah, selama kita kada, kalau kita percaya silahkan percaya, kalau kada percaya silahkan orang yang kada percaya. Jadi kita jangan mendebati orang-orang lain. Karena kadang-kadang ada juga sebagian orang yang mengingkari tentang itu. Lalu kemudian wa Nuhin idz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabur 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum syuraka'akum. Dan ujar beliau, fahamilah bagaimana cerita Nabi Allah Nuh ketika Nabi Allah Nuh itu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jikalau berat atas kalian itu keberadaanku dan nasihatku, ujar beliau, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal, dan bulatkanlah tekad kalian dan keputusan kalian serta sekutu-sekutu kalian. Jadi ketika itu Nabi Allah Nuh kan berdakwah kepada kaum beliau. Bahkan kan Allah menceritakan bahwasanya Nabi Allah Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Hampir 1000. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan umur Nabi Nuh itu mencapai 1050. Jadi masa dakwah beliau itu 950, hidup beliau itu selama 1050 tahun. Intinya Nabi Nuh itu panjang umurnya. Tapi kemudian yang mengikuti ajaran Nabi Nuh itu kada sampai 100. Bahkan sebagian riwayat ulama tafsir itu menyampaikan bahwasanya pengikut Nabi Musa itu cuma 80 orang. 950 tahun berdakwah cuma 80 orang. Bahkan 10/10-nya pun kada sampai aja. 80 orang 950 tahun. Nah, jadi memang luar biasa Nabi Nuh. Dan memang Nabi Nuh ini adalah Nabi yang diutus kepada semua umat manusia. Karena harus pian tahu, rata-rata Nabi dan Rasul itu mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Ini harus pian tahu nih. Ini adalah pemahaman yang harus diketahui bagi orang yang Muslim. Para Nabi dan Rasul itu harus pian pahami. Kebanyakan para Nabi dan Rasul itu mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Kecuali diantaranya adalah Nabi Nuh dan Nabi Muhammad. Nabi Nuh dan Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh manusia di zaman itu. Nah, makanya kan pian akan temukan orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu diutus, mereka itu akan mengatakan ala millati abina Ibrahim, atas agama ayah kami Nabi Ibrahim. Kemana Nabi Isa? Oh, rupanya Nabi Isa itu pian diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel dan tidak berdakwah kepada kaum Arab. Nah, makanya orang-orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu mereka berkata ala millati abina Ibrahim, kami beriman dengan atas agama ayah kami Ibrahim. Padahal sebelumnya ada Nabi Isa, sebelumnya ada Nabi Musa. Tapi orang Arab itu pertama kali dan terakhir kali mereka mendapatkan seorang nabi yang berdakwah di tengah-tengah mereka adalah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Setelah itu lawas putus tuh. Makanya ada yang dinamakan zamanul fatrah. Zaman fatrah, waktu fatrah. Artinya waktu fatrah itu adalah waktu kekosongan. Waktu kekosongan dari para nabi. Sampai kemudian diutus Nabi kita Muhammad. Nah, kalau seandainya ditanya, kemana Nabi Isa? Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel. Di mana Bani Israel? Di Baitul Maqdis. Di Palestina saat ini. Nah, jadi Nabi Isa itu kada diutus kepada kaum Arab. Makanya orang-orang Arab itu tidak mengenal dengan Nabi Isa. Nah, orang-orang Arab itu mengenal Nabi Isa itu melalui dari siapa? Melalui Nabi kita Muhammad. Menceritakan bahwasanya sebelum Nabi Muhammad itu ada seorang Nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel, yaitu Nabi Isa.
Nah, jadi rata-rata para nabi itu mereka tidak diutus kepada seluruh manusia. Mereka itu hanya diutus kepada kaum-kaum mereka sendiri. Seperti Nabi Allah Musa. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Nabi Ismail diutus kepada kaum Arab. Lalu kemudian Nabi Allah Hud diutus kepada kaum Ad. Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud. Nah, itu. Nah, masing-masing mereka pun diutus kepada kaumnya masing-masing. Makanya kan pian jangan kaget ketika ada sebagian ulama itu menyampaikan bisa jadi di Indonesia ini ada seorang nabi, Kadem Muzail. Karena kan nabi itu banyak. Bisa jadi di Indonesia itu zaman bahari ada nabi, bisa jadi. Karena nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Nah, di antara nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia itu adalah Nabi Allah Nuh dan Nabi kita Muhammad. Nah, itu diutus kepada seluruh manusia. Nah, di antaranya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus kepada seluruh manusia di zamannya. Cuman antiknya yang beriman itu kada sampai 100. Bahkan sebagian menyatakan cuman 80 orang yang beriman. Coba pian perhatikan bagaimana sabarnya Nabi Nuh itu di dalam berdakwah. Bahkan ketika itu beliau diperintahkan Allah untuk membangun kapal tanpa tahu tujuannya apa. Tapi kemudian ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk membuat kapal, beliau bangun kapal di tengah gurun pasir, di tengah tanah yang gersang. Lalu kemudian banyak Nabi Nuh itu direndahkan, dicemooh, disebut gila. Disebut gila kayak apa kada disambat gila kalau seandainya membuat kapal di tengah-tengah padang pasir. Tapi kemudian ketika datang perintah dari Tuhan, digawi oleh Nabi Nuh. Kada juga lalu kemudian mengomen untuk apa? Digawi oleh Nabi Nuh. Lalu kemudian setelah itu Allah menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ini akan terjadi banjir bandang. Lalu kemudian di situ diperintahkan Nabi Nuh untuk mengajak semua orang-orang yang beriman dan mengikuti beliau untuk naik ke atas kapal. Dan di antara yang naik ke atas kapal itu diantaranya adalah binatang-binatang. Nah, itu. Banyak kan binatang-binatang yang saat ini kita lihat. Ujar sebagian ulama itu adalah binatang-binatang yang dulu dibawa oleh Nabi Allah Nuh di atas kapal beliau. Itu ala kulli hal. Dan jadi bahkan Nabi Nuh ini berhadapan dengan kaum yang luar biasa. Kaum yang luar biasa. Bahkan sekelas Nabi Nuh itu mendapatkan cobaan seperti itu. Padahal kalau seandainya Allah mau, bisa aja Allah tuh jadikan semua umat Nabi Nuh itu beriman. Bisa aja Allah jadikan semua umat Nabi Nuh itu kemudian beriman dan takut terhadap azab, bisa aja. Cuma entah kenapa Allah memilih dengan memberikan cobaan kepada Nabi Nuh 950 tahun. Menunggu 900. Kalau seandainya Allah tuh tahu, kalau seandainya kita bahas, Allah tuh padahal tahu aja bahwasanya yang bakal beriman itu 80 atau sampai 100. Tahu. Cuma entah kenapa Allah membiarkan Nabi Nuh itu untuk merasakan sampai 950 tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai 1050 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai pelajaran bagi kita. Bahwasanya sekelas Nabi Nuh aja dibiarkan Allah sampai 1050 tahun menghadapi cobaan dan berbagai macam ujian. Itu sekelas Nabi Nuh. Maka apa kabar kita hari ini? Kalau seandainya Allah hendak, bahkan kalau seandainya dari 100 tahun pertama ya, bisa sudah Allah binasakan umat Nabi Nuh. Dan Allah memilih untuk menunggu sampai 1050 tahun, menunggu sampai 950 tahun. Sebagai ujian bagi Nabi Nuh. Nah, tadi kan Nabi Adam, lalu kemudian Nabi Syekh dan Nabi Nuh. Banyak lagi nabi-nabi yang lain. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan lah. Adalah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, mudah-mudahan Allah jadikan hari Arafah ini sebagai pengampunan dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam kesalahan-kesalahan kita, mengampuni kesalahan keluarga-keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan hari Arafah ini kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan di antara keturunan kita menjadi keturunan yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ma'ara tulul umur fi sihatin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salih.
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا سرد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulun minta halal minta ridho. Bagus.